किसानां ने अज तो पंजाब दे विच एक होर पक्का मोर्चा ला दिता है, खास करके कैप्टन सरकार दे खिलाफ। ते कैप्टन साहब ने भी अज छोटे किसानां दे लई एक वड्डा ऐलान कर दिता है। सुमेध सैनी नूं न्यायपालिका ने किहड़े वलवलेवें पा के बचाया है। अनिल जोशी ने बीजेपी नूं छड्ड के अपने पुराने गठजोड़ वाले साथियां यानी कि बादलों का वेड़ा रोशन कर दिता है। अफगानिस्तान दे विच तालिबान दे वल्लों विगड़े हालातां दीयां खबरां भी आउण लग पईयां ने। महाराष्ट्र दे विच वड्डा हादसा वापरिया, पता नहीं हर वार मजदूरां नूं ही क्यों जानां गवाउणीਆਂ पैंदियां ने। सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी देखने वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज दे बुलेटिन दे विच पहलां कल दी लोक राय दा नतीजा तुहानूं दस दिंदे हां। कल दी लोक राय सी कि पंजाब दा साबका डीजीपी सुमेध सैनी गिरफ्तार हो चुकिया, पर हाईकोर्ट ने जमानत छतरी दे के बचा लिया। तुहाडी की राय है? ਅਸੀਂ राय अपने ਜਿਹੜੇ दर्शक ने ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੈਸ ਜਾਂ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਡੀਜੀ ਵਰਲਡ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਜੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਸੈਣੀ ਹਨ। हरमेल यूएई ने लिखिया भारत विच कानून गुनाहगारां वास्ते है। कुलजीत सिंह अफ्रीका वाले इन्हां ने लिखिया अन्ना कानून है, सब नूं पता है कि जलाद है ते कोर्ट नूं जमानत देनी ही नहीं चाहिए। सो बहुत सारे कमेंट ने जिहड़े साडे दर्शकां दे आए ने, समय दी घाट करके असीं सारे नहीं पढ़ सकदे। अज दी लोक राय है किसानां ने गन्ने दा भाव 400 रुपए प्रति क्विंटल दी मंग नूं लै के पंजाब दे जलंधर जिले दे विच पक्का धरना शुरू कर दिता है। कि तुसीं किसानां दे इस कदम दे नाल सहमत हो यस जां हां लिखियो, असहमत हो नो जां ना लिखियो। खबरां विस्तार दे नाल गल पहलां पंजाब दी करांगे। गन्ने दे भाव विच वाधे अते बकाया राशि दी मंग नूं लैके किसानां ने जलंधर दे नैशनल हाईवे 1 ते पंजाब दीयां किसान यूनीयनां दे वल्लों अणमिथे समय दे लई धरना शुरू कर दिता है। किसानां दी 200 करोड़ रुपए दी गन्ने दी अदायगी है जिहड़ी ओह सरकार वल लटकी पई है। किसानां दी मंग है तुरंत ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। किसान मोर्चे के दसन मुताबिक पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ किसान जलंधर फगवाड़ा मार्ग ਤੇ ਧਨੌਲੀ ਵਿਖੇ बहुत ही ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਈਵੇ ਆ ਉੱਤੇ ਪੰਡਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਧਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, यानी कि शुक्रवार शाम ਨੂੰ ਇਹ फैसला लिया गया। पहला ਇਹ ਸੀ कि जे सरकार नहीं मनेगी फिर रेलवे ट्रैक जाम करनगे, पर हुण रेलवे ट्रैक ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲਕਾਤਾ रेलवे लाइन है ਜਿਹੜੀ कि ਹੁਣ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ रेलवे ਦੇ ਜਿਹੜੇ रूट ने ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। किसानां दे वल्लों कैप्टन सरकार नूं 20 अगस्त तक दा अल्टीमेटम दिता गया सी कि गन्ने दा भाव 400 रुपए प्रति क्विंटल करो ते जिहड़ी बकाया अदायगी पई है उस नूं तुरंत जारी करो। 19 अगस्त नूं सरकार ने आउण वाले पिड़ाई सीजन तो गन्ने ते MSP ते 15 रुपए प्रति क्विंटल दे वाधे दा ऐलान कर दिता, यानी कि 310 तो वधा के 325 कर दिता। पर किसान लीडरां ने इस नूं चलाकी भरिया ते किसानां नाल कोझे मजाक वाला ऐलान दसदिआं इस नूं सख्ती नाल रद्द कर दिता सी वीरवार शाम नूं ही, ते कहा सी कि सरकार इस मामूली वाधे दे नाल संघर्षमई किसानां दा मजाक उड़ा रही है ते धरना हर हाल विच होर भी तिखे रूप च लाउण दा ऐलान है जिहड़ा ओह कर दिता सी। हजे तक कोई नेपरे चढ़न वाली गल नहीं है। सरकार दा हजे तां मतलब गोंगलूओं तो मिट्टी झाड़न वाली गल है। ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਆਊਗਾ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੋਰਚਾ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ प्रबंधकी स्टाफ करके SSP साहब ते DC साहब आए सी कि कोई बाया मीडिया कड्डो उन्होंने कहता कि परेशानी होनी है, पर परेशान लोगों को कर ले सरकार जिम्मेवार है, असी नहीं। असी तो सितंबर पिछले का मंग पत्र पाया, हुण भी डिकलेयर करके बैठे हैं
ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਾਉਣ ਮੌਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੌਵਾਲੀ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜੰਮੂ ਸਣੇ ਜਲੰਧਰ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ 0181 222 27 296। ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ SAP ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਅ 295 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 340 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 345 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਧੜਾ-ਧੜ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਲਈ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ BJP ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਤੀਫੇ BJP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਅਤੇ ਅਜੈ ਭੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ BJP ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬੇਟੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। कि BJP के कई लोग, हमारी एक लड़की है राजकौर, उसके साथ उन्होंने काफी धक्का मुक्की की है, बदतमीजी की और भद्दे शब्द भी बोले हैं। तो उनमें मुख्य तौर पे रामवीर भट्टी है जो पूर्व चेयरमैन है मार्केट कमेटी का चंडीगढ़ का, और ये लोग किसानों के सिर पे ही चेयरमैन बने हैं और किसानों के साथ ही ऐसी भद्दी हरकतें करते हैं। तो वैसे ही शर्मसार है। हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं ऐसे लोगों की, और जो BJP के लोगों ने वहां पे गुंडागर्दी दिखाई एक लड़की के साथ, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और चंडीगढ़ प्रशासन को हम अनुरोध भी करते हैं कि इन पर जल्दी कार्रवाई करे और जल्दी इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके इन लोगों को गिरफ्तार करे जिन्होंने बदतमीजी की है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमें कोई कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और उसकी जिम्मेवारी फिर चंडीगढ़ प्रशासन की होगी। चाहे हमारा अनुरोध मान ले इसको, चाहे हमारी चेतावनी मान ले इसको,
ऐसे लड़कियों के साथ बदतमीजी नहीं होने दी जाएगी। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫੋਕਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੱਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਤੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਧਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਮਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਟਾਂਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਧਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2,85,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 5,64,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 127 ਵਾਰੀ ਸੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਕੀਤੀ 2017 ਚ, ਔਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 5,941 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 128 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। फिर असी 2020 3,370 लोगों का 78 करोड़ रुपया उन्होंने असी माफ़ किया। फिर तीसरा 2017 ची छोटे थे मार्जिनल फार्मर्स 5 किले तक के जिन्हें काश करते, और तकरीबन सारा पंजाब ही छोटा है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਔਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2.5 ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। 2.5 ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। 40 ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। और असी ये छोटे किसानों वास्ते 5,85,000 छोटे और मार्जिनल किसान से उन्होंने 4,700 करोड़ रुपया असी माफ़ किया, उन्होंने 2 लाख तक। फिर रह कौन गया? रह गए वो जड़े गरीब से, जेड़े किसानों ते निर्भर से और उन्होंने को जमीन काश्तकारी वास्ते कुछ भी नहीं, और ओदा अज ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 526 ਕਰੋੜ ਮਾਫ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਉਧਾਰਾ ਲਊਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਆ ਕੇ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੇਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕਲ ਤਾਂ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਰਕਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੈਬੋਵਾਲ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵਧੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਨਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੈਬੋਵਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਰਹੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਹੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬਚੇ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਬੇਰੰਗ ਮੁੜ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ। ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਬਿਊਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ IB ਨੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਦਿਆਲ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ID ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰੋਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ NIA ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:15 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰੋਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤੇ 2-3 ਬੈਗ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿ NIA ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ NIA ਨੇ 5-6 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਹਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੁੱਲੀ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11:30 ਵਜੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 14 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੈਣੀ ਉਸਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ BK ਉੱਪਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਤਾੜਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਰਕ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ AG ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਉਨੀਂਦਰਾ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਬੇਲ ਬੌਂਡ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਗੀ ਘੁੰਡੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਟੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ DGP ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ DGP ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈਬਿਸ ਕਾਰਪਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦਾ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਜ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਧੂਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਕਮਲ ਚੇਟਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਛੀਨੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਮਿੰਟੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਮਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਵਿਕਰਮ ਲੱਕੀ ਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੋਝਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 4 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਚੀਆਂ ਤੇ ਪਵਨ ਗੋਇਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਂਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇਗਾ ਪੂਰੇ 3 ਘੰਟੇ। ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਪਰ ਐਬਸੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਸਟ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਬੈਠਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤੁੜਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਮੈਂ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਅਗਸਤ ਦੀ ਹੁਣ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ SSSB ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਦਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਰੀਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। PSSSB ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕਾਪੀ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1152 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ssb.punjab.gov.in ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਦਾਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ PSSSB ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਆਏਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ PDF ਖੁੱਲੂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ PDF ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 3 ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। UN ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਟੋ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੜਾਕੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ RHIPTO ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇਲਮੈਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਤਰਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ जानकारी दे रहे हैं, सिरसा की कह रहे हैं वो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। अफगानिस्तान में जो हमारे परिवार तालिबान के कब्जे के बाद फंसे हुए हैं उनको लेकर मैंने अभी प्रधानमंत्री कार्यालय में भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि जो प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन स्कीम शुरू की थी वीज़ा के लिए इन सिचुएशन में, उन सब के वीज़े भी एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। सरदार गुरनाम जी सिंह जो हमारे वहाँ पे प्रेसिडेंट है, मैंने उनसे भी बात की। उन्होंने बताया कि MEA के लोग उनसे संपर्क में हैं और उन सब के वीज़े अप्रूव हो चुके हैं। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जल्दी वहाँ से इवैक्यूएट किए जाएं। आज 6 लोगों को वो अपने गुरुद्वारे से एयरपोर्ट ले जा रहे हैं, कुछ लोगों को वहाँ से आज निकाला भी जा रहा है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम अपने भाइयों को वहाँ से इवैक्यूएट करके भारत में ला सकेंगे और सुरक्षित ला पाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार का, भारत सरकार का, और मेरे को पूरा यकीन है इन हालातों के अंदर, जबकि बहुत मुश्किल ये एक समय है, हमारे सारे परिवार यहाँ पर सुरक्षित पहुँचेंगे। हम परमात्मा के चरणों में अरदास करते हैं। लगातार हम संपर्क में हैं हमारे भाइयों के साथ भी और सरकार के साथ भी और MEA के साथ भी, और जल्दी ही हमें पूरा यकीन है हम सब भाइयों को यहाँ लाने में कामयाब होंगे। इसी दरम्यान एक वीडियो भी सामने आया जिहदे विच अफगानिस्तान दे विच काबुल एयरपोर्ट, राजधानी काबुल दा एयरपोर्ट जिहड़ा काफ़ी पिछले दिनां दे विच जिहड़ा सुर्खियां दे विच आया क्योंकि उत्थे घटनावां ही इहो जिहियां वापरीਆਂ ने ते हुण नवीं वीडियो दे विच सामने आया कि काबुल एयरपोर्ट दीयां कंधां दे उत्ते चढ़दे लोकां ते अमरीकी फौजियां ने हंझू गैस दे गोले छड्डे। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਕਾਬੁਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ। ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਫਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਚੇ ਵੇਲੇ DW ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਚੇ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। DW ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੀਟਰ ਲਿਮਬਰਗ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਰਮਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ DW ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਹੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ 2 ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਧਾਰ ਅਤੇ ਹੇਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬੰਦ ਪਏ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖੇ ਗਏ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਝੰਬੇ ਮੁਲਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵਕਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਨਮ ਡਵਰਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ RTA ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਬਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਗਈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਐਂਕਰ ਸ਼ਬਨਮ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ AFP ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਡਾਣ ਚੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਉਡਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਸੀ। 24 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਾਕੀ ਅਨਵਾਰੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਬੁਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 19 ਸਾਲ ਦਾ ਕੌਮੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਲਟਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ 24 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਮੁਖੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਬਤੁੱਲਾ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਬਤੁੱਲਾ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਅਖਤਰ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨਸੂਰ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਪਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਬਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਿੰਕਡਇਨ ਨੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਥਾਇਲ ਗਲੇਚਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਟੂਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 6000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਡਾਣਾ ਭਰਨਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੈਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 5200 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਤੈਨਾਤ ਨੇ।
ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ C-17 ਦੇ 12 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ, ਜਿਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਲਢਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਿੱਧੀ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਹਨ ਪਲਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੰਧ ਖੇਰਾਜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਤੜੇਗਾਮ ਨੇੜੇ ਸਮਰਿੱਧੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡੰਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਡੰਪਰ ਸੜਕ ਤੇ ਤਿਲਕ ਕੇ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 16 ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਬ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 5 ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ITBP ਦੇ 2 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਕਡੇਮੇਟਾ ਕੈਂਪ ਤੋਂ 600 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ AK-47 ਰਾਈਫਲ, 2 ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਅਤੇ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਨਕਸਲੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ITBP ਦੀ 45ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਨ। ਬਸਤਰ ਦੇ IG ਸੁੰਦਰ ਰਾਜ P ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। BJP ਲੀਡਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ANI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 99 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਬੰਬ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ 49 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਫਲੋਇਡ ਰੇ ਰੋਜ਼ਬੇਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸਫੋਟਕ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਉਸ ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਇਡ ਰੋਜ਼ਬੇਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਜ਼ਬੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਬੇਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਬੇਰੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਜ਼ਬੇਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।